तवारीखे खालसा नाल जुड़े समूह दर्शकों का स्वागत है। फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज गल करांगे भाई गुरदास जी के जीवन बारे। गुरु काल के सिखां विच भाई गुरदास जी का नाम विशेष उल्लेखयोग है। आप गुरमत ते सिख धर्म के प्रमुख प्रचारक अते प्रवक्ता वजों सिख इतिहास विच उभरे सन। आपने गुरु अर्जन देव जी की सरप्रस्ती अधीन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पहली बीड़ सन 1604 ईस्वी विच तैयार की। गुरमत जां गुरबाणी की सही व्याख्या करन करके रवायत अनुसार गुरु अर्जन देव जी ने आप दीआं काव्य रचनावां नूं गुरबाणी की कुंजी होण दा माण बख्शिया। आप जी का जन्म तिथि अते जन्म संमत बारे विद्वानां विच मतभेद है। स्थूल तौर ते मन्निया जांदा है कि आप का जन्म सन 1543-1553 ईस्वी दे विचाले होया होवेगा। कुछ विद्वान सन 1551 ईस्वी विच उन्हां दे पैदा होण बारे कई तर्क पेश करते हैं। केसर सिंह छिब्बर रचित बंसावली नामा 10 पातशाहियां का विच आप का जन्म गुरु अमरदास जी के चचेरे भरा ईशरदास के घर गिलवाली पिंड विच होया सी। आप माता पिता की इकलौती संतान सन। जदों अजे आप केवल 3 वरियां दे सन तां पिता का देहांत हो गया अते जदों 12 वरियां दे होए तां माता 20 सदी भी विछोड़ा दे गई। गुरु अमरदास जी द्वारा गोइंदवाल वसाउण ते सारा भला खानदान उत्थे ही आ वसिया। उत्थे आके आपने मुढ़ली विद्या प्राप्त की ते फिर अनेक भाषावां अते धर्म ग्रंथां दा गंभीरता नाल अध्ययन किया। काव्य शास्त्री ग्रंथां की भी आप नूं अधिक जानकारी प्राप्त सी। आप दे ब्याह संतान आदि बारे इतिहास तो कोई संकेत नहीं मिलता। आप जीवन भर गुरु दरबार नाल जुड़े रहे। आप जी नूं धर्म प्रचार लई गुरु रामदास जी ने आगरा ते बनारस भेजिया ते कुछ समा आप लखनऊ अते बुरहानपुर विखे रहे। जदों सन 1581 ईस्वी विच गुरु रामदास जी ब्रह्मलीन होए तां आप गुरु अर्जन देव जी की सेवा विच अमृतसर विच आ टिक गए। उत्थे गुरु अर्जन देव जी के वड्डे भरा प्रिथी चंद द्वारा खड़े किए बखेड़ियां नूं आपने बाबा बुढ़ा जी नाल मिल के खत्म किया अते गुरु दरबार के आर्थिक संकट नूं दूर करन लई दसवंध की परंपरा चलाई। जदों गुरु अर्जन देव जी ने बाणी संकलन का उद्यम शुरू किया तां आपने लिखारी वजों पूरा योगदान दिता अते सन 1604 ईस्वी नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी की मूल बीड़ लिख के तैयार की। सन 1606 ईस्वी विच पंचम गुरु की शहादत तो बाद आप 6वें गुरु जी की सेवा विच रहे अते अकाल बूंगे की उसारी की जिम्मेवारी नूं बड़े सुचज्जे ढंग दे नाल निभाया। जदों गुरु हरगोबिंद साहिब ग्वालियर के किले विच कैद सन तां आपने पिछों गुरु दरबार की व्यवस्था की जिम्मेवारी संभाली अते धर्म प्रचार जारी रखण तो इलावा सिख श्रद्धालुआं नूं गुरु दर्शनां लई ग्वालियर भी लैके गए। जदों गुरु जी ग्वालियर तो परत के अमृतसर आए तां उन्हां दी आमद की खुशी विच बाबा बुढ़ा जी नाल मिल के दीपमाला का आयोजन किया गया। जदों गुरु जी ने करतारपुर विच निवास करना शुरू किया तां आपने अमृतसर की सारी जिम्मेवारी संभाली। बाबा बुढ़ा जी के देहांत तो बाद आप नूं गुरगद्दी का प्रमुख व्यवस्थापक बनाया गया। आप दे देहांत बारे अनेक तत्थ प्रचलित हैं पर अधिक विश्वासयोग तत्थ अनुसार सन 1637 ईस्वी विच गोइंदवाल विच होया। आप बहुपक्षी विद्वान, तीखण सोचवान, तर्कशील प्रचारक अते सुहिरद कवि सन। बाणी रचना भाई गुरदास संबंधी हुण तक होई खोज के आधार ते उन्हां दी 3 प्रकार की रचना मिलती है। संस्कृति श्लोक, पंजाबी विच लिखियां 12 अते ब्रज भाषा विच लिखे कवित सवैये। संस्कृति श्लोकां की गिणती 6 है जो अनुष्टप छंत जात विच लिखे हैं। इन्हां दी प्राप्ति स्रोत महाकवि संतोख सिंह रचित गुरप्रताप सूरज की 7वीं रास है, जिथे महाकवि ने दस्सिया कि कुछ पंडितां ने भाई गुरदास तो परमात्मा के पुरातन नावां के मुकाबले उत्ते वाहिगुरू शब्द की महानता अते विलक्षणता बारे पुछया तां भाई गुरदास जी ने उत्तर वजों इन्हां श्लोकां की रचना की।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੱਖਰ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੌਰਾਣਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਰਾਂ ਆਪਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 39 ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ 40ਵੀਂ ਵਾਰ ਵੀ ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਕਾਲਿਫ, ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਗਿਆਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਪੰਡਿਤ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪੁਰਾਣਿਕ ਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਭਾਵ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ, ਛੰਦ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਤੱਥ 39 ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਟ ਸਿਮਪਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਗੁਰਵਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੂਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਮਮ ਆਗਿਆ ਕਰੀ, ਵਾਰ 40 ਰਚੋ ਸੁਖ ਕਰੀ। ਇਹਨਾਂ 40 ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੱਗੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੰਸਕਰਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਦ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅੰਦਰਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਰਚਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਸਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ 48ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਉਲੇਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਾਲ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੁੱਗ ਉਪਰੰਤ ਲਿਖ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਹੋਰ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਲੇਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਨ 1628 ਈਸਵੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਸ ਖੱਟ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਣਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖੀਆਂ 2 ਵਾਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸਮਾਂ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾਈ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਗੌਰਵ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਾਤਮਕ ਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਅਵਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਦ ਵਕਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਪੂਰਵਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਲਿਖਣ ਕਾਰਨ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਤਨੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਲਿਖੇ, ਇਹ ਤੱਥ ਅਜੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਸਨ 1940 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ 556 ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਛਪੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਅਧਿਕ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 556 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਕਵਿਤਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਅਨੁਵਾਦ ਰਾਸ 7 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੇ ਕਵਿਤਾਂ ਦੇ 520, 527 ਅਤੇ 528 ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਵਿਤ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਕਵਿਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਧਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ 119 ਕਵਿਤ ਹੋਰ ਲੱਭ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 556 ਕਵਿਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਸੰਕੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 675 ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਕਵਿਤਾਂ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਟਕ ਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 675 ਛੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 648 ਕਵਿਸ਼ ਹਨ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਵਈਏ, 8 ਦੋਹਰੇ ਅਤੇ ਸੋਠੇ ਅਤੇ 8 ਛੰਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਵਿਤ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਕਵਿਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤਵਾਰੀਖੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।